اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت داخل کرے گی. حسب حال اچھی نیت کر لیں. آپ ماشاءاللہ قربانی کے جانور لینے جا رہے ہیں، اس طرح کی نیتیں ذہن میں آ رہی ہیں. قربانی کا جانور لینے جا رہا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کر کے عمدہ جانور خریدوں گا. اس جانور کی عمر کی معلومات کر لوں گا کہ آیا قربانی کے لیے وہ موزوں ہے یا نہیں. اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر لوں گا کہ کہیں اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں جس سے اس کی قربانی ہی نہ ہو. مثلا 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو قربانی ہوتی ہی نہیں. 1/3 یا اس سے کم ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ. سودا کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھوں گا. اس دوران نہ جھوٹ بولوں گا نہ ہی جھوٹا مبالغہ کروں گا. جیسے کہ عام طور پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اس کی قیمت تو بس اس کی قیمت تو اتنی بنتی ہے. وہ ڈن کر دیتے ہیں کہ یہ تو اتنی قیمت بنتی ہے، آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہو. اور بعض اوقات یہ اس اندازے میں سچے نہیں ہوتے، اور پھر بولیں گے کبھی کہ اتنے میں تو مجھے وہاں دے رہے تھے، میں آپ کے پاس آ گیا اور یہ تو آپ سے اچھا جانور تھا، آپ اس کا اتنا دام مانگ رہے ہیں. یا بولیں گے کہ میری اتنی گنجائش نہیں، صرف اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اچھا، بعض اوقات پھر یہ کہ یہاں بھی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اس کی نیت پر ہے، اگر واقعی سچا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ بس سودا کرنے میں اس طرح کی باتیں بولتے ہیں جس میں ان کی نیت صاف نہیں ہوتی. خالی بس بولتے ہیں کہ میری گنجائش نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے. میرے پاس صرف اتنی رقم ہے، لیکن اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہوتی ہے. یا بولیں گے میرے وارے میں نہیں آ رہا، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ 2 لاکھ مانگ رہا ہے، تو اب یہ اس کو 1.25 لاکھ بول رہا ہے، 1.25 لاکھ سے میرے زیادہ وارے میں نہیں آتا. اور اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ اگر 1.25 لاکھ تک بھی چھوٹ گیا تو یہ جانور اچھا ہے. لیکن پھر یہ اس جانور کی اس چیز کا خواہ یہ بیان کریں گے کمزور بہت ہے، بوڑھا ہے، کہ وہ پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کا گوشت تو سخت ہوگا وغیرہ وغیرہ. بازو کا جو بولنے پر آدمی آتا ہے تو وہ ان چیزوں کے عیوب بیان کرتا ہے. حالانکہ یہ عیوب سننے کا بیچنے والا متحمل نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کو ایذا ہوتی ہے، وہ جانتا ہوتا ہے کہ جانور کی کیفیت کیا ہے. اسی طرح بیچنے والا الگ بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے کہ میری اتنے کی خرید ہے، اور اتنے کی خرید اس کی ہوتی نہیں ہے، غلط بتاتا ہے. پھر بعضوں کا جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں. تو وہ طرح طرح سے مطلب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیچنے والے بھی. تو اس لیے خریدنے والے کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، اور بیچنے والے کو بیچنے کے شرعی مسائل معلوم ہونے چاہیے. خریدنے والے کو خریداری کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہے. یہ شرعی مسائل سیکھنا فرض ہے ضرورت کے، تاکہ وہ بے
बातिल ना हो, यानी कि जो इसका सौदा है वो बातिल ना हो, सौदा फासिद ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल खरीदो फरोख्त में आजकल गलत होते हैं। तो बहरहाल ये कि मैं हत्तल इम्कान, ये नियत कीजिए मैं शरई हत्तल इम्कान का लफ्ज़ भी ना कहा जाए, मैं शरई अहकामात को पेश नज़र रखते हुए अपनी मालूमात के मुताबिक इंशाअल्लाह जानवर खरीदूंगा और इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, झूठा मुबालगा नहीं करूँगा, किसी तरह की धोखा देने वाली बात नहीं करूँगा, जानवर में ऐबों का तज़किरा इस अंदाज में नहीं करूँगा, अगर हुए तब भी इस अंदाज में तज़किरा नहीं करूँगा जिससे बेचने वाले के दिल को ठेस पहुँचे। मुझे पसंद आया तो ठीक है, तो मैं नहीं लूँगा। अब खामखा मैं मतलब उसके ऐब बयान करके बोलूँ कि मैं इसलिए नहीं ले रहा, ये तो ऐसा है, तो लंगड़ा है, तो इसका पेट फूला हुआ है, तो इसका तो पेट में गड़े पड़े हुए हैं, तो इस तरह बाज़ औक़ात ईज़ा होती है। अगरचे वो बोलता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सबकी इज़्ज़त नफ्स होती है, सबका दिल होता है। तो आप अगर साफ नीयत के साथ रिज़ा इलाही के लिए ये लेने की तरकीब फरमाएंगे, इसका भी सवाब मिलेगा। मज़ीद ये कि मैं जानवर पर किसी तरह का जुल्म नहीं करूँगा। बाज़ औक़ात जानवर को गाड़ी में चढ़ाते हुए इस तरह बेदर्दी का अंदाज होता है चढ़ाने वालों का कि कभी टांग ज़ख्मी हो जाती है, कभी चेहरा ज़ख्मी हो जाता है, कभी खाल छिल जाती है बेचारे की। ये तो आपने भी देखा होगा, आमतौर पर ऐसा बेदर्दी से इसको चढ़ाते हैं, फिर बेदर्दी से अंदर बांधते हैं, बाज़ों का इतनी तकलीफ से वो अंदर रहता है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो मैं अपने जानवर को इंशाअल्लाह तकलीफ से भी बचाऊंगा और चारा भी इसको इतना दूंगा कि ये सेर हो जाए, क्योंकि ये बेज़बान जानवर मुझसे मांगता नहीं। जानवर पालने वालों के लिए तो यहाँ तक फ़ुक़हा किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम ने लिखा है कि इसको दिन में 50 बार चारा दे। ये 50 बार इन्हें मुबालगा, क्योंकि ये बोलेगा नहीं ना, इन्हें चारा पानी सब इसके पास मौजूद हो, ये खाता रहे पीता रहे। जानवर जो ज़्यादा इंसान खाता है उसको भी जानवर से तशबीह देते हैं, जानवरों की तरह खाता रहता है, जानवर खाता रहता है। रस्सी भी ऐसी ना हो कि जिससे इसको तकलीफ हो, इसकी खींचा उतारनी भी बाद का जानवर की इस बेदर्दी से की जाती है कि ये इसको तकलीफ होती है। मैंने सारी लोग पकड़ के ले जाएंगे, थोड़ी बहुत तो उसको परेशानी होती होगी जानवर को, वो घबराता भी है अजनबियत की वजह से, कि नहीं है कि हमारी तरफ से कोई इसको स्पेशली तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेज़बान जानवर है, फरियाद किससे करेगा? कि जानवर पर जुल्म जो है ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज़्यादा सख्त बुरा है। कि मुसलमान फरियाद कर सकता है, किसी को केस कर सकता है, अपना मुकाबला कर सकता है, ये बेज़बान किसको जाके बोलेगा? इसकी कौन सुने? बिला वजह जानवर को खड़ा करने के लिए बेचने वाले से नहीं कहूँगा। ये भी जानवर होता है, कभी ऊँगता है, कभी बेचारा थका हुआ होता है, बार बार इसको लाते मार के दिए। बाज बेचने वाले बड़े बेदर्द होते हैं, लाते मार के बेदर्दी से खड़ा करते हैं। बिला ज़रूरत इसके दांत नहीं देखूंगा, क्योंकि बार बार ये मुंह खोलते रहते हैं तो जानवर को तकलीफ तो होती होगी, नाखून भी लगते होंगे बेचारे को। खरीदारी में आजकल चूंकि औरतें भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आंखों का मजबूत कुफले मदीना लगाऊंगा, औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत करूंगा। मकतबतुल मदीना के मतबूआ कुछ ना कुछ रसाई, खुसूसन अबलग घोड़े सवार साथ ले लूँगा, ताकि ज़रूरतन मैं खुद भी इसमें मसला देख सकूं जानवर खरीदते हो। और बिला ज़रूरत जानवरों के भाव पूछता नहीं फिरूंगा, जो जानवर मेरी समझ में आएगा सिर्फ उसी का भाव पूछूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मुस्लिहुद्दीन गार्डन में हज़रत क़ारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि मज़ार ते एड़ो ज गुंबद बनेलो है, जो बरेली शरीफ जो गुंबद है, बिल्कुल उनकी अक़ीदत में वो कॉपी करेली है आला हज़रत जी। ये क़ारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह माशाअल्लाह आला हज़रत के बहुत शेदाई और फ़िदाई थे। इन्होंने वसीयत भी फरमाई थी। एक यूसुफ भाई हैं
ان کے مرید ان کو جب بریلی شریف گئے تھے نا ان کے ساتھ تھے قاری صاحب کی بلا گئے تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ سب نقشہ محفوظ کر لو اپنے ذہن میں. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ وصیت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ پاک کا گنبد شریف میں جو یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے وہ رنگین ڈیزائن وہ کتھئی رنگ کی ہے. کیا وہ حاجی الطاف 63 دن کا ودا رہے پھر بھی زندہ رہنا تھا 63 دن اکثریت سفید تھی انوار جی مارو یہ ٹرننگ پوائنٹ اچھے تو انہیں سے سنے میں ٹرننگ پوائنٹ 30 سال کا ایک نوجوان ابھی مورو میں آپ گئے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ اس کا بھی ایک دم اچانک بیچارے کا انتقال ہو گیا. بظاہر کوئی محلی کا مرض نہیں تھا اور چند روز پہلے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا تھا خوش نصیب نے. اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے. مورو کے وہ اللہ بیچارے کو غری کرے. میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گھپے اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مالو زر وہاں نہ آئیں گے. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے. قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا. ماررہ مطہرہ یہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ ہے. الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی پیر خانہ ہے. برکاتی سلسلہ وہیں سے. جی ہاں برکاتی سلسلہ. بہت بڑے بڑے اولیاء کرام ماررہ شریف میں آرام فرمائے. ماررہ مطہرہ اللہ ان بزرگوں کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. اے رضا یہ احمد نوری کا
फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। तो हज़रत सैयदना अहमद नूरी ये मेरे आका आला हज़रत के पीर व मुर्शिद शाह आले रसूल के मुरीद थे ना, आला हज़रत के पीर भाई थे, मगर बहुत बड़े वली थे और आला हज़रत को अपने पीर भाई से बहुत मोहब्बत थी। आला हज़रत ने अपने शहज़ादे सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद को अपना मुरीद नहीं किया था, बल्कि शाह आले रसूल के मुरीद ने अपने पीर भाई सैयदी अहमद नूरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी का मुरीद बनवाया था। आला हज़रत की आजिज़ी है, आला हज़रत के पास बुरे काम कहाँ से आए कि इनके सदक़े हमारे बुरे काम नेकियों में तब्दील हो जाए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बैअत की, बैअत के बाद हाथों हाथ खिलाफत से नवाज दिया, तो बाज़ों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके यहाँ तो बड़ा मतलब है कि वो कसौटियों से गुजारा जाता है और वो, तो आपने फरमाया कि हमें तरबियत करनी होती है, लेकिन अहमद रज़ा तो तरबियत याफ्ता मुझे मिले, पहले से तरबियत हुई है इनकी, खाली निस्बत कायम होने की देर थी। बल्कि तुम अहमद रज़ा को क्या समझो, अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि ए आले रसूल क्या लाया है, तो मैं कहूँगा अहमद रज़ा को लाया हूँ। जिसे महाशर में पूछे अगर ये खुदा, बोले आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, आमीन। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके वालेकुम अस्सलाम। आला हज़रत सलामत रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस जानवर की कुर्बानी के बारे में था, माशाल्लाह जानवर भी सेहतमंद है, अगर यूँ आगे से देखें तो अच्छा भी लग रहा है, तो अब पीछे देखें तो दुम नहीं है। अब इसकी कुर्बानी क्या, कि ये कुर्बानी के लिए दुरुस्त है या नहीं है, क्या ये ऐब है? अगर कुदरती तौर पर दुम नहीं है तो ज़ाहिर ये इसके अंदर ऐब है। हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वालों का फतवा यही है कि ये जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। मतलब ये जानवर जानदार शानदार कुर्बानी के और अकीके के लायक ना रहा, मगर इसको जैसे उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जानवर कटते हैं और हम गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उन गोश्त वगैरह खाने के लिए ये इसको काटा और इसका गोश्त खाया तो सब ठीक है। कोई हरज नहीं, गोश्त खाने में क्या है? वो कुर्बानी और अकीका, इसके अलावा उमूमन लोग और उमूमी तौर पर जब काटते, इसके अलावा और कौन से ऐसे काम होते हैं जिसमें जानवर को बिलखुसूस, अब मिसाल के तौर पर किसी ने मतलब कि कोई राह खुदा में सदका देना है या सदक़े के लिए कोई ऐसा जानवर काटना है, तो अब क्या उस वक्त अगर वो सदका वाजिबा नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में ऐसे जानवर की अगर उसने कुर्बानी की तो क्या इसका सदका अदा हो जाएगा? हाँ, जाहिर है कि जब नफली सदका दे रहा हो तो उसमें तो कोई क़ैद तो है नहीं उम्र की और क़ुयूब की। ऐसा भी इस मामले में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि अमूमन हमारे जो फ़रोख्त करने वाले इस्लामी भाई होते हैं वो मतलब कीमत, जानवर की कीमत वक्त के हिसाब से कभी उसकी डबल भी मांग लेते हैं, तो उसके बारे में ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं कि उनका वो मांगना कैसा। कोई हरज नहीं, कागज़ का एक टुकड़ा अल्लाह ने लिखा 1000 रुपये बेच सकता है क्या हदिया, जो मतलब हमारे काम के हिसाब से मैं इसकी कीमत तलब करता हूँ 1,26,000। हज के उसमें तो दाम जो बोले वो वैसे सौदा करते हुए भाव कम कराना, उसके लिए बातचीत करना, ये सुन्नत है, ठीक है ना। और हज के लिए जो कुछ खरीदे तो उसके लिए बेहतर ये है कि भाव कम ना करवाए, जो कहना था वो कह दिया। फंसाई हुई यहाँ पर आपने बताया तो कबूल है, आप बोलो बोलो जो बोलना है। अच्छा 92,000 रुपये में अगर 92 तो और भी इनका मेरे मुक्किल का फ़ायदा है। अच्छा तो 92 में पर
قبول کروں گا. سبحان اللہ مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں آئے نمانو دیجیے. انہوں نے 1,26,000 مانگے, ہم نے 99, میں نے 99 کا عرض کیا, تو پھر یہ ایک دم اتر آئے, بولے 92 کا عدد بہت اچھا ہے تو ہم آپ کو 92 پہ دیتے ہیں. میں 92 میں دیتا ہوں, 7,000 انہوں نے کم کر دیا, تو میں نے 92 میں قبول کر لیا, تو 92 کا محمد کا عدد 92 ہے. ہم ان کو اپنی خوشی سے 92 کے بجائے 99,000 پیش کریں گے. عبدالجبار بھائی کیا پھر 2 دانت ہے 2 دانت احتیاطاً دیکھ لیے ماشاء اللہ. صاحب, اس کی قیمت 1,12,000 روپے ہے سر. کیا 72,000 میں دے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ سودا کریں نا, وہ مروت نہیں, ہم سنت ادا کر رہے ہیں نا سودے کی. صاحب میری خواہش ہے کہ 77,000 روپے میں آپ قبول فرما لیجیے. قطب مدینہ نے 77 سال غالباً مدینہ منورہ میں گزارے تھے, اور 72 کی نسبت تو مشہور ہے نا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے سودا منظور ہے. 72,000 میں دیں مجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ کہ لوس نہ دیو. نہیں سب مجھے سے 2 خریدے نا, ہم نے ویسے بھی ہم نے ویسے بھی 2 خریدے. ہاں وہ ایک پلس مائنس ہو ہاں ہو جاتا ہے برابر. جزاک اللہ. 72 میں ماشاء اللہ. صاحب جزاک اللہ. 72,000 جو چیک قبول کرو. جزاک اللہ. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں, کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا.